जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम टू लर्निंग डायरी। आई होप आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलरे थे आपण फैमिली रे समस्ते भलरे थे। आम देखु आज आम कौन करवा ना आम इंग्लिश ग्रामर कौन प्रिपोजिशन पढ़ा। ठीक अच्छे तेणु आपण मैंने कौन ना क्लास को जमा भी स्किप करके जीवेनि आरंभ शेष जाए निश्चय देखिए। आपण जदि आज आम क्लास नुआ अच्छा ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करके आम परिवार सदस्य हो जाए। ठीक अच्छे हो ताहले आम क्या विषय आज पढ़ा प्रिपोजिशन विषय आम पढ़ा। यह आमर कौन ना गोटे इंग्लिश ग्रामर गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण टॉपिक तेणु आपण मैंने बहुत भल भाव बुझापी चेष्टा करेंगे। जहाँ भी डाउट्स रही मैंने पचारे। व्हाट इज प्रिपोजिशन? प्रिपोजिशन कहले कौन ना ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू इंडिकेट डायरेक्शन मेथड प्लेस सोर्स इटीसी। कौन कहला ना ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बहुत ही भल भाव कौन कहूँ प्रिपोजिशन कौन प्रिपोजिशन हूँ सही शब्द जे कि कौन ना नाउन प्रोनाउन जे कि आमर कौन नाउन प्रोनाउन तार कौन पूर्व बसी थाए एटा बिफोर। ठीक अच्छे नाउन आउ प्रोनाउन पूर्व बसी थाए किए प्रिपोजिशन आमर से क्या बुझे ऑन अदर वर्ड्स द नाउन और प्रोनाउन इज शोन टू हैव ए काइंड ऑफ रिलेशन विथ रिगार्ड टू समथिंग एल्स विथ द हेल्प ऑफ ए प्रिपोजिशन। कौन कहला से आमर सहज भाव में कहवाक बोले से क्या बुझे थे आमर स्थान क्या प्लेस को बुझे थाए स्थान को बुझे थाए। ठीक अच्छे आमर स्थान समय आउ कौन दिग संबंध को बुझे थाए रिलेशन को बुझे थाए स्थान को बुझे थाए समय को बुझे थाए। ठीक अच्छे किए प्रिपोजिशन आमर प्रिपोजिशन माने कौन प्रिपोजिशन माने हूँ आमर जहाँकि नाउन किंवा प्रोनाउन पूर्वर बसी थाए यहाँ जदि आमर नाउन ताहले एपटे बसिबो कौन आमर प्रिपोजिशन नाउन किंवा प्रोनाउन पूर्वर बसिबो आमर स्थान समय आउ दिग को बुझे थाए। ठीक अच्छे बुझीला हो आमर कौन देखा थाए सी दुईटी आमर जो शब्द अच्छी। ठीक अच्छे से शब्द मध्य आमर कौन देखा थाए रिलेशन बा संबंध को सी देखा थाए प्रिपोजिशन। ठीक अच्छे ये आमर कौन एग्जांपल निया कौन कौन कही आमर प्रिपोजिशन कौन करें ना दुईटी शब्द मध्य सी जॉइन कर। ठीक अच्छे दुईटी शब्द मध्य आमर रिलेशन देखा थाए किए आमर प्रिपोजिशन। उदाहरण कौन कहला सीना वाज इन द किचेन कौन सीना वाज इन द किचेन एठारे कौन इन एठारे इन हूँ कौन ना प्रिपोजिशन। ठीक अच्छे कारण सीना आमर केउठी अच्छी सीना आमर किचेन रे अच्छी गोटे क्या बुझाऊँच गोटे स्थान को बुझाऊँच आमर स्थान समय कि दिगर कौन संबंध को बुझे थाए सी। ठीक अच्छे किचेन गोटे स्थान हो आमर किछि किछि कौन ना कॉमन प्रिपोजिशन अच्छी कौन कॉमन प्रिपोजिशन आमर किछि किछि कॉमन प्रिपोजिशन अच्छी जमती कि आट इन ऑन ऑफ थ्रो बिलो विथ ए सब कौन आमर कॉमन प्रिपोजिशन एगुड़िक आमर एग्जाम रे बहुत समय आसी थाए। ठीक अच्छे हो देखु तापर आम कौन ना उदाहरण आमर किछि देछि कौन द बुक इज ऑन द टेबुल बुक आमर बहीटी केउठी अच्छी आमर बहीरा कौटी अच्छी ना टेबुल उपरे अच्छी टेबुल उपरे बहीटी अच्छी आमर प्रिपोजिशन कोटा ऑन ऑन है आमर कौन ना प्रिपोजिशन। ठीक अच्छे आमर कौन ये है स्थान ना को बुझाऊँच टेबुल ताले ऑन हूँ आमर कौन ना प्रिपोजिशन। तापर आ कौन कहला ना आई डिड नॉट टॉक टू हिम आई डिड नॉट टॉक टू हिम ये आमर प्रिपोजिशन कोटा टू है आमर प्रिपोजिशन हिम कौन हिम ये कौन नाउन बा प्रोनाउन पूर्व आमर कौन लगी थाए प्रिपोजिशन लगी थाए तो आमर हिम गोटे कौन प्रोनाउन प्रोनाउन पूर्व कौन लगी टू गोटे प्रिपोजिशन लगी। ठीक अच्छे हो तापर आमर कौन ना प्रिपोजिशन परे कौन आसे
ଆମର ଯଦି ନାଉନ୍ ଆଉ ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ଟା ଲାଗୁଛି ତ ସାଧାରଣ କଥା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ନାଉନ୍ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ନାଉନ୍ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଯଦି ଭାର୍ବ ଆସିବ, ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଯଦି ଭାର୍ବ ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଭାର୍ବ ଆସିବ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ନା ଆମର ଭାର୍ବଟା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ଭାର୍ବ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ଆମେ ଜିରଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇଏନଜି ଫର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ପରେ ଯଦି ଭାର୍ବ ଆସେ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଆମେ ଜିରଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ବି ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। She instead on going to କ'ଣ ପୁନେ। ଆମର କ'ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କେଉଁଟା? ଆମର ହେଲା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ନା ଓନ୍। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ହେଲା ଓନ୍, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଭାର୍ବ ଆସିଛି। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଯଦି ଆମର ଭାର୍ବ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ବା ଜିରଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହି ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ। କ'ଣ? ହି ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ। ଆମର କ'ଣ ଇନ୍ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଭାର୍ବ ଆସିଲା। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଭାର୍ବ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ତାପରେ ଆମର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ରୁଲ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଥିବ ତାପରେ ଯଦି ଭାର୍ବ ଥିଲେ ଆମର ଆଇଏନଜି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟୁ ଥିବ, ଯଦି କ'ଣ ନା ଟୁ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଜମା ବି କ'ଣ ନା ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଟୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁଥିରେ ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ କ'ଣ ଭାର୍ବ ଥିବ ଯଦି ଆଇଏନଜି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟୁ ଥିଲେ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଲା? ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ, ଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ବସିଥାଏ? ଆମର ବସିଥିବ କ'ଣ? ଫ୍ରମ୍, ଟୁ, ଆଟ୍, ଇନ୍, ବାଇ, ଅନ୍, ଇନଟୁ, ଅନଟୁ, ଅଫ୍, ଆଉଟ୍, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ବସିଥାଏ। କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିବା, ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଏହିସବୁ ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଯେମିତିକି କ'ଣ? ୱି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡେଲି ଫ୍ରମ୍ ମେରୁଟ୍ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ୱି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡେଲି ଫ୍ରମ୍ ମେରୁଟ୍ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ସେ କ'ଣ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି? ମେରୁଟ୍ରୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି? ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଉଛି। ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି ନା, ତ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରମ୍ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏଇସବୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲାଗିବ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ୱି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡେଲି ଫ୍ରମ୍ ମେରୁଟ୍ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। କ'ଣ ସେ ମେରୁଟ୍ରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ? ନା ମେରୁଟ୍ରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍କୁ ବୁଝେଇଲା, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଆମର ଫ୍ରମ୍ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବିରେ କ'ଣ କହିଲା? ଆରାଇଭ୍ ଆଟ୍ ଇନ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ରିଚ୍
କ'ଣ କହିଲା ଆମର ଏରାଇଭ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଗେଟ୍ ଟୁ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଟ୍ ଆଉ ଇନ୍ ଲାଗିବ। କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଟ୍ ଆଉ ଇନ୍ ଲାଗିବ। ଆମର କ'ଣ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ମାସ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଇନ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲେସ୍ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଆମର ଆଟ୍ ଲାଗିବ। ଆମର ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବ ହେଲେ କ'ଣ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ମାସକୁ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଯଦି ବୁଝଉଛି ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ଇନ୍ ଲାଗିବ ଇନ୍। ଆଉ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟକୁ ବୁଝଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ବୁଝଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଆମର ଆଟ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ କ'ଣ କହିଲା ଦେ ଏରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଦେ ଏରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ଦେଶକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଆମର କ'ଣ ଦେଶଟା ବଡ଼ ନା ଛୋଟ ବଡ଼ ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ଇନ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଛୋଟ ଥିଲା ଆଇ ଏରାଇଭ୍ଡ ଆଟ୍ ପଟେଲ ବ୍ରିଜ କ'ଣ ଏ ଛୋଟକୁ ବୁଝଉଛି। ଛୋଟକୁ ବୁଝେଇଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଛୋଟକୁ ବୁଝେଇଲେ ଆମର ଆଟ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ଓଭର କ'ଣ ଯଦି ପୁରାଟା ଢାଙ୍କିଥିବ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଓଭର। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ ଓଭର ଦ ରିଭର। କ'ଣ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ ଓଭର ଦ ରିଭର। ପୁରାଟା ଢାଙ୍କିଛି ନା ତ ପୁରାଟା ଯଦି ଢାଙ୍କିଥିବ ତାହେଲେ ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ଓଭର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆମର ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର ପୁରାଟା ଢାଙ୍କିଛି ନା ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଓଭର ହେବ। ସେମିତି କିଛି ସୂଚେଇଲେ ଓଭର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ଅଣ୍ଡର ବିଲୋ। କ'ଣ ଅଣ୍ଡର ବିଲୋ ଆମର ଅଣ୍ଡର କ'ଣ ତଳେ ବିଲୋ ମାନେ ବି ତଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆମର ଅଣ୍ଡର କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ ତଳ କେଉଁଠି ଲାଗିବ। ଆମର କ'ଣ ଅଣ୍ଡର ମାନେ ବି ତଳେ ବିଲୋ ମାନେ ବି ତଳେ। ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଖାଲି ଜାଗା ଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନଟା ଖାଲି ଥିବ ହେଲେ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ ବିଲୋ ଲାଗେ। କ'ଣ ବିଲୋ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କି ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଟେବୁଲ। କ'ଣ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଟେବୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଣ୍ଡର ଲାଗିଲା ଅଣ୍ଡର କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଛୁଇଁ ପାରିବ ଟେବୁଲ ତଳେ ଆମର କ'ଣ ବିଲେଇଟା ଅଛି ତାକୁ ବିଲେଇଟାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନା ତ ଆମର କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଲା ଅଣ୍ଡର ଲାଗିବ। କ'ଣ ନା ଆମର ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଟେବୁଲ ଆମେ ବିଲେଇକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା ତେଣୁ ସିଏ ଆମର କ'ଣ ନା ଅଣ୍ଡର ଲାଗିଲା। ବିଲୋ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଯଦି କିଛି ର୍ୟାଙ୍କକୁ ବୁଝଉଛି। କ'ଣ ର୍ୟାଙ୍କକୁ ବୁଝଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆମର ବିଲୋ ଲାଗିବ। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେ ଲିଭ୍ ବିଲୋ ଅସ୍। କ'ଣ ବୁଝଉଛି ତଳେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋଜିସନକୁ ର୍ୟାଙ୍କକୁ ବୁଝଉଛି। ର୍ୟାଙ୍କକୁ ଆମର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ବା ପୋଜିସନକୁ ବୁଝେଇବ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଆମର ଅଣ୍ଡର ଲାଗିବ ବିଲୋ ଲାଗିବ। ବିଲୋ ଆମର ର୍ୟାଙ୍କ ପୋଜିସନ ସିଏ ମୋ ତଳେ ଅଛି ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଏମିତି ମାନେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ନା ଆମର ର୍ୟାଙ୍କ କି ସେ ଆମ ତଳେ ରହୁଛି ଏମିତି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଆମର ବିଲୋ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଟେବୁଲ ଆମର ବିଲେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଟେବୁଲ ତଳେ ଅଛି ନା ସେମିତି ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଅଣ୍ଡର ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଣ୍ଡରର ଅର୍ଥଟା ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ର୍ୟାଙ୍କର ତଳେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ ଅଣ୍ଡରର ଅର୍ଥଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଥରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ର୍ୟାଙ୍କର ତଳେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ହି ଅଣ୍ଡର ମି ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି। ହଁ ହଉ ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଅଣ୍ଡର ଭଳି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିନିଂ ଥାଏ ତାର କ'ଣ ଥାଏ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିନିଂ ଥାଏ। ସେ ଅଣ୍ଡର ଭଳି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିନିଂ ତାର ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ ମିନିଂ ଅଣ୍ଡର ବାଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଟୁ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍
ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିନିଂ। କ'ଣ ଥାଏ ତା'ର? ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିନିଂ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଡୁ ସଚ୍ ୱାର୍କ। ଉଦାହରଣଟା, ହି ଉଡ୍ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ କ'ଣ, ହିମ୍ ଟୁ ଡୁ ସଚ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ୱାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିନିଂ ଥାଏ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ସହିତ କ'ଣ ବସୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଟାଇମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ସହିତ କେମିତି ବସୁଛି? କ'ଣ? ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍। ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ପାଖରେ ବସିଥାଏ? ଆଟ୍ ବସିଥାଏ, ଅନ୍ ବସିଥାଏ, ବାଇ ବସିଥାଏ, ଆଉ ଇନ୍ ବସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଗାରେ କେମିତି ବସିଥାଏ ଆମର ଆଟ୍ଟା? ଆମର ଆଟ୍ଟା କେଉଁଠି ବସିଥାଏ? ଯଦି ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। କ'ଣ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଆମର କ'ଣ ବସେ ନା ଆଟ୍ ବସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯଦି ମନ୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ, ଇୟର୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେକୁ ବୁଝେଇଲା, ଧର ଗୋଟେ ଦିନର ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାଟାକୁ ବୁଝେଇଲା, ତ ଆମର ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବସୁଛି ନା ଇନ୍ ବସିବ। କ'ଣ ଥିବ? ମନ୍ଥ ପାଖରେ କ'ଣ ବସିବ? ଇନ୍ ବସିବ। ଇୟର୍, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେ, ଏସବୁ ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ଇନ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ଥ ଇନ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଅନ୍ଟା କେଉଁଠି? ଆମର ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଡେ ବୁଝେଇଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଅନ୍ ଲାଗିବ। ଆଟ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ବୁଝେଇଲେ ଆମର ଆଟ୍ ଲାଗିବ। ଅନ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ? ଯଦି ଆମର ମନ୍ଥ, ଇୟର୍ କିମ୍ବା ଆମର ଦିନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଯଦି ବୁଝେଇଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଇନ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅନ୍, ଆମର ଯଦି ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଡେକୁ ବୁଝେଇଲା, ତାହେଲେ ଅନ୍ ଲାଗିବ। ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ଯେମିତିକି କ'ଣ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଏବେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି? ଏବେ ଆମର 6 o'clock, 6 AM ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମର କେତେ? 6 AM ହେଇଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତ ଆଟ୍ 6 AM କ'ଣ କହିବା? ଆଟ୍ 6 AM କହିପାରିବା ନା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ବୁଝେଇଲା। ହଉ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଇନ୍, ଆମର ମନ୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ, ଇୟର୍କୁ ବୁଝେଇବ, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେକୁ ବୁଝାଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଇନ୍ଟା କେମିତି କରିବା? ଆମର ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆମର ଯଦି ସକାଳ ପାର୍ଟଟାକୁ ବୁଝେଇଲା, ତାହେଲେ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯଦି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାର୍ଟଟାକୁ ବୁଝେଇଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଆଟ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିଲା, ଇନ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ହଉ, ଆମର ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ'ଣ ନା ଡେଟ୍, ଗୋଟେ ଡେଟ୍କୁ ବୁଝେଇବ କିମ୍ବା ଡେକୁ ବୁଝେଇବ। ଧରନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ସୋମବାରକୁ ବୁଝେଇଲା, ମଣ୍ଡେ, ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅନ୍ ମଣ୍ଡେ। ସଣ୍ଡେକୁ ବୁଝେଇଲେ ଅନ୍ ସଣ୍ଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେଟ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ, ଆମର ଧରନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଡେଟ୍ଟା ଆମର ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଅନ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ, ତ ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୁଝେଇଲେ ଆଟ୍, ମନ୍ଥ, ଇୟର୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ବୁଝେଇଲେ ଆମର କ'ଣ ଇନ୍, ଆଉ ଡେଟ୍ ଆଉ ଡେ ବୁଝେଇଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ଅନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ତ ଆସିଗଲା ଆମର ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ଆମର କ'ଣ ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି ଲାଗେ? ଅନ୍ ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି ଲାଗେ ନା ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଅନ୍ ଟାଇମ୍ଟା କେଉଁଠି ଲାଗେ? ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯିବ, ଆଉ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ଟା କେତେବେଳେ ଯିବ? 5ଟାରେ ଯିବ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ହେବ। ଯେମିତି କ'ଣ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି କ'ଣ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ରନିଂ ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ବା ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ସିଏ ହେଲା ଅନ୍ ଟାଇମ୍। କ'ଣ ଅନ୍ ଟାଇମ୍? କ'ଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଅନ୍ ଟାଇମ୍ଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ଯେମିତିକି ଆମର ଲେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଯିଏ ହେଲେ ବି କହିବ ମୁଁ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମାନେ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାନି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ଇନ୍ ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ ଡେରି ହେଲା ନାହିଁ ଜମା ବି।
ଡେରି ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ସେ ହେଲା ଆମର ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ଏ ହେଲା ଆମର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ଯେମିତିକି ଆମର ଉଦାହରଣ ନେବା, ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ଟ୍ରେନ୍। ଆଉ କ'ଣ ବି ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପୁରା ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍। ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ନା ବହୁତ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବାଟା କ'ଣ ଆମର ଇନ୍ ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ ବହୁତ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ସରି ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍। ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆଇ ରିଚ୍ ଦ ଥିଏଟର ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍, ବା ଆମର କହିପାରିବା ଆଇ ଏରାଇଭ୍ ଆଟ୍ ଦ ଥିଏଟର ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍, ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସେ। ବୁଝିଲ, ବହୁତ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ, ବିଗିନିଂ ଆଉ ଏଣ୍ଡ। ଆମର ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଆଉ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। କ'ଣ ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ନା ଆମର ସଠିକ୍ ଆରମ୍ଭ। କ'ଣ ସଠିକ୍ ଆରମ୍ଭ, ସଠିକ୍ ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ଆଉ ସଠିକ୍ ଶେଷରେ କ'ଣ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ। ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ କ'ଣ ନା ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ। କ'ଣ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ। ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଆରମ୍ଭରେ, ଆଉ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ସଠିକ୍ ଶେଷରେ, ଆଉ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ହେଲା ଆମର ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ, ଆଉ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ଶେଷରେ, ବା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମର ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂଟାକୁ ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ବି କହୁଛେ, ଆଉ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡଟାକୁ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ବି କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର କ'ଣ ନା ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡଟା ଶେଷରେ ବା ପରେ, ଶେଷରେ ବା ପରେ ଆମର କ'ଣ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ବା ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ବା ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ, ଆମର କ'ଣ ଆରମ୍ଭରେ ଆଉ ଶେଷରେ ବା ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ବୁକ୍। କ'ଣ ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ବୁକ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଫରୱାର୍ଡ। କ'ଣ ଲିଟରାଲି ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ହଉ, ବାଇ ଆଉ ବିଫୋର ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ବାଇ ଆଉ ବିଫୋର, ବାଇ ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ବାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ହୋମ୍ ବାଇ 8 PM। କ'ଣ କହୁଛେ ପ୍ଲିଜ୍ ବି ଆଟ୍ ହୋମ୍ ବାଇ 8 PM, କିମ୍ବା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ହୋମ୍ ବାଇ 8 PM। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣଟା ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବାଇ ଲାଗୁଛି। ଆମର କ'ଣ ବାଇ ବିଫୋର। ବାଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ବାଇ, ବା ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମର କାମଟି ନା ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ମାନେ ଶେଷ ହେବ, ଡେରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାବ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ବାଇର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ବାଇଟା କ'ଣ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥାଏ। ସେ ହେଲା, ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ନା ହି ୱିଲ୍ ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ ବାଇ 5 o'clock। କ'ଣ ହି ୱିଲ୍ finish the work by 5 o'clock। କ'ଣ ନା ସେ ନା କ'ଣ 5ଟା ଭିତରେ କାମ ଶେଷ କରିବ। କ'ଣ ହି ୱିଲ୍ ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ ବାଇ 5 o'clock। କ'ଣ ନା ସେ 5ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଆମର କାମଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବାଇ ଲାଗୁଛି। ଆମର ସେଇ କାମଟା କ'ଣ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ହେବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାରିବ ମାନେ ସାରିବ।
ଶେଷ କରିଦେବ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବାଇ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ I have to submit the form by tomorrow। ଠିକ୍ ଅଛି, I have to submit the form by tomorrow। କ'ଣ ମୋତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଦେବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ଟା ଯଦି ଗଡ଼ିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ହିଁ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ହିଁ ଫର୍ମଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ନା ବାଇ ଲାଗିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ। ଆଉ ବିଫୋରଟା କେଉଁଠି ନା ସେଇ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। କ'ଣ ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ବାଇ ହେଲା ଆମର ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ପୂର୍ବରୁଟାରେ କ'ଣ ନା ବିଫୋର ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର କ'ଣ ନା କାମଟି ସେଇ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନା ବିଫୋର ଲାଗୁଛି। ଯେମିତିକି କ'ଣ ହି ଫିନିଶ ଦ ୱାର୍କ ବିଫୋର 5 o'clock। କ'ଣ ହି finish the work before 5 o'clock। ମାନେ କ'ଣ ସେ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ କାମ ଶେଷ କରିଦେଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ବିଫୋର ଲାଗୁଛି। ବିଫୋର 5 o'clock ମାନେ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା କାମଟି ସାରିଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଫୋର ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ତାହାର ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଆମର ଆଉ ବାଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ସମୟ ଭିତରେ ହେବ ସେ ହେଲା ବାଇ ବା ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାରିଲେ ସେଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ବିଫୋର ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମର କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ବାଇ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ କାମଟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ବିଫୋର ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ, ବାଇ ଆଉ ବିଫୋର ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ନା ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ, ତା'ର ରୁଲ୍ କେତେଟି ଅଛି, ରୁଲ୍ 1 ରୁଲ୍ 2 ଏମିତି ଅଛି। ତା'ର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ହିଁ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପଢ଼ିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।